بسم اللہ اسائنمنٹ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی آف دا اسمارٹ گریڈ. اس کے اندر جو ٹاپک کور کرنے ہیں ہم نے ایک بیسیکلی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ایک ریسرچ پیپر کو اسٹڈی کر کے اس کے اندر سے ہم نے جو اس کا نچوڑ تھا وہ نکالنا تھا کمپوننٹ آف اسمارٹ گریڈ کا، جس میں ولنریبلٹی آنا تھا، سائبر اٹیک آنا تھا، تھریٹ آنا تھا اور اس کے پاسبل کاؤنٹر میجرس جتنے بھی آنے تھے وہ ساری چیزیں آنی تھی. اب here's the link where I get from the article and ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہ والا آرٹیکل ہے جو obviously ہمیں پچھلے 5 سال میں سے کسی ایک سال کا ہے. اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا نچوڑ نکلا ہے، سب سے پہلے جو میرے پاس ریکوائرڈ ٹاپک تھا ولنریبلٹی ان سائبر سیکیورٹی. تو اگر اس کے بارے میں بات کرے جائیں تو آرٹیکل اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر ایک جو کمپنی ہے، ہر ایک جو اتھارٹی ہے، اس نے اپنے حساب سے ایک اس کا اس کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے اس نے لیا ہوا ہے. کیونکہ ولنریبلٹی ایک بہانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم ایک ایزیلی ٹیکل کیا جا سکے. اٹس اے ویل نون تھریٹ، ایک سورس آف تھریٹ جس کو اگر این ای ایس ٹی ہے، آئی ایس او ہے، اس کے علاوہ آئی ای ٹی ایف آر ایف سی ہے، 4949 ایک ویل نون اتھارٹی ہے جو سیکورٹی پالیسیز جنریٹ کرتی ہے. اسی طرح ای این آئی ایس اے ہے، اوپن گروپ ہے، فیکٹر انالیسس آف انفارمیشن گروپ ہے، اور آئی ایس اے سی ہے. یہ ساری جتنی بھی کمپنیز ہیں انہوں نے جو ولنریبلٹی کو ایک سیکورٹی تھریٹ مانتے ہوئے اپنے حساب سے اس کو ایک دشمن کے طور پر لیا ہوا ہے کہ جی اگر جتنی انفارمیشن ویک ہوگی آپ کی سیکورٹی کو اتنا ہی آپ نے انٹرنل سیکورٹی دیکھنی ہے. اگر آئی ایس او کی بات کریں تو اس نے تو یہاں تک بول دیا کہ یہ جو سائبر سیکورٹی تھریٹ ہے یہ بیسیکلی آپ کے یہ جو انفارمیشن ہے بیسیکلی آپ کا ایسٹس ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، بزنس ہے، اس کو ویلیو کرنا پڑے گا اگر یہ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں خراب. اس کے بعد جو فلا اور ویکنس آ جاتی ہیں آپ کی سیکورٹی پالیسیز کے اندر، آئی ٹی ایف یہ مانتا ہے. اسی طرح ای این آئی ایس سی ہے، اوپن گروپ ہے، فیکٹر انالیسس ہے. ان سب نے اپنی اپنی طرح کا اس کو ایک سیکورٹی رسک مان کے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اچھا جی، آگے ہم بات کرتے ہیں اگر سائبر اٹیک ان سائبر سیکیورٹی. تو سائبر اٹیک ہے کیا؟ سمپل از ڈیٹ کہ اگر کوئی ان اتھورائزڈ ایکسیس آپ کی کمپیوٹر کو ملتی ہے تو ہم اس کو بول دیتے ہیں دس از اے سائبر اٹیک. جو آپ کی جو ایکسیس ہے، آپ کی پرسنل ایکسیس ہے، اس کو ڈسیبل کر جاتا ہے، آپ کے جو کنٹرولس ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، آپ کی جو جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو مینپولیٹ کر دیتا ہے، اس کو اسٹیل کر لیتا ہے. سائبر اٹیک انڈیویڈول بھی ہو سکتا ہے، یہ ویریس اسٹریٹجیز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لاسٹ پریزنٹیشن میں بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل ولنریبلٹی کے اوپر بات ہوئی تھی کہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کو یوز کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ٹولس کو یوز کیا جاتا ہے. انفیکٹ کہ اس کے جو ٹولز ہیں سائبر اٹیک کے، ان کو بعد میں ڈارک ویب کے اوپر شیئر بھی کیا جاتا ہے، وہاں پر بکتے بھی ہیں. جس طرح آپ کے کریڈٹ کارڈ نمبرس بک رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ناٹ اے اسمالر گیم، اٹس اے ہیوج اینڈ ڈیپ لرننگ اباؤٹ دس. اچھا، اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے، سائبر کرائم آفن کریٹ دا سافٹ ویئر ٹولس ٹو یوز ان دیئر اٹیکس اینڈ دے فریکوینٹلی شیئر دوز آن دی سو کال ڈارک ویب. اسی طریقے سے وہاں پہ سیل ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کے کریڈٹ کارڈ نمبرس وہ اسٹیل کر کے وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کی اے ٹی ایمس مشینس کو وہ اسٹیل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس تھریڈ ان سائبر سیکورٹیز کے اوپر اگر ہم بات کریں تو واٹ از سائبر سیکورٹی تھریٹ. وہ ڈفرینٹ جو آپ کی ہے نا آپ کے انٹلیکچوئل پراپرٹیز، آپ کے سینسٹیو ڈیٹا کو جو چیزیں کور اپ کر رہی ہوتی ہیں، جو چیزیں ان اتھورائزڈ ایکسیس کر رہی ہوتی ہیں، وہ انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، وہ آرگنائزیشن نیٹ ورک کو بھی ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. آپ کے آئی ٹی ایسٹس ہیں، سارے کے سارے کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں، ان سب کو تھریٹ کیا جاتا ہے. تو جو ہم نے کامن تھریٹس ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں یا جو ویل نون ہیں، انہی کی آگے ایڈوانس فارم کو یوز کیا جاتا ہے. میلویئر، فشنگ،
spear phishing, man in the middle attack, denial of service attack, SQL इंजेक्शन, वो जो क्यूरीज लिखी जाती है, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, एडवांस, इसके अंदर कुछ वो इंडिविजुअल करते हैं, कुछ आपकी पूरे के पूरे सर्वर साइड को डाउन कर देते हैं, इन सारी चीज़ों का। अच्छा, ये आगे एक रिपोर्ट है, टॉप साइबर थ्रेट फैक्ट्स फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिनके अंदर ये जो ग्लोबली एवरेज कॉस्ट जो है ना अभी तक हमने बर्दाश्त की है, वो 3.92 मिलियन है ना यूएसडी डॉलर्स है। उसके बाद जो एनुअल लॉस हुआ है इस करंट पैंडमिक की ये रिपोर्ट्स हैं, उसमें यूएसडी 6 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। जो ब्रिजेस इंक्रीज हुए हैं वो 76% है ना इंक्रीज हो गए हैं। ओवरऑल 50% जो ग्लोबल ब्रीच है यूनाइटेड स्टेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वो 2023 में 50% वो ब्रिजेस आकर कर जाएगा, अपनी इतनी वो मार्केट बना जाएगा। उसके बाद ये बाकी सारे है ना साइबर थ्रेट कंप्लेंट्स इंक्रीज 400% इन द यूएस एमिड दी कोरोना वायरस पैंडेमिक। अच्छा, ये जितने भी थ्रेड्स हैं ये आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। इनफैक्ट के लास्ट टाइम हमने देखा था कि ना ये हैकर्स और अटैकर्स ये जो डार्क वेब पे सारे टूल्स वगैरह सेटअप कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्होंने एक आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिए जहाँ पे आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, बनाने वाला कोई और है, जो उधर से टूल्स इस्तेमाल करके खुद कर रहा है, वो भी इवन ही इज़ नॉट सिक्योर इनफ। आगे अगर हम बात करें काउंटर मेजर इन साइबर सिक्योरिटी की, तो उसके अंदर मलेशियस कोड, नेटवर्क टैक्स, हमें नेटवर्क अब्यूज़, सोशल इंजीनियरिंग की हमें ज़रूरत है, इकोनॉमिकल और लीगल लॉज की हमें ज़रूरत है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट की ज़रूरत है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट की ज़रूरत है, वो जो कि यूट्यूब अभी इस्तेमाल कर रही है, आगे भी इस्तेमाल करती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट की ज़रूरत है, स्टोर्ड कम्युनिकेशन जिसमें डाटा स्टोर्ड कम्युनिकेशन एक्ट की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली जो व्हाट्सएप की वो आई थी कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है या नहीं, वो आपकी चैट सारी पढ़ लेगा या वो जिस तरीके से भी करेगा, उसके ऊपर हमने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उसके बाद आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड एग्रीवेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट का ख़तरा है, जिसके अंदर आपका फेस ना जिसकी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर इस एक्ट के अंदर बहुत काम हो रहा है कि आपको किसी भी वीडियो के अंदर किसी का भी चेहरा लगा सकते हो। बेसिकली ये डाटा आपने कलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी थेफ्ट एंड assumptions डिफेंस एक्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ों को जो समराइज इसमें हमने कर दिया है थ्रू दिस आर्टिकल, यहाँ से जो आर्टिकल है यहाँ से कि वल्नरेबिलिटी क्या चीज़ करती है स्मार्ट ग्रिड के अंदर, इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक क्या चीज़ है, थ्रेट कौन कौन से और पार्टी पर उसके पॉसिबल काउंटर मेजर्स कौन से हैं। अच्छा, अगर हम मूव कर लें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी सी आई ए ट्राइड्स उनसे फ्रेमवर्क्स हैं, वो कैसे एड्रेस हो सकते हैं, उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेंटेनिंग डाटा इंटेग्रिटी की फॉर डाटा क्वालिटी, हमने अपने डाटा क्वालिटी को बेहतर करना है, उनकी उसकी बैकअप क्यूरीज के ऊपर तवज्जो देनी है कि अगर लेट्स सपोज कोई अटैक होता है तो हमारे पास बैकअप वो ऑटोमेटिकली बैकअप में चला जाए और सिस्टम क्रैश कर जाए। इसके अंदर जो है ना डाटा इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशली आर पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर आपके एक पूरे का पूरा आपके अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो ना चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ने मिलकर एक कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, जिनके आपके अंदर डाटा सिक्योरिटी के अंदर आपको वो है ना सर्टिफाइड एफिलिएशंस करवा रहे हैं। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर एक है ना लार्ज एक है ना एडवांस जो उनसे आपके पास एक ह्यूज है ना प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप ये सारा अपने ऊपर कर सकते हो। बैक टू बेसिस है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि किस तरीके से आपने कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी को फोकस करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी का कैसे ख्याल रखना है, उसकी है ना डिजिटल हेल्थ केयर फ्यूचर को आपने कैसे देखना है। ये एक चंद चीज़ें थी जो कि रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली निचोड़ निकाल के बयान करने की कोशिश की गई थी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।